وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور علی رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آج 18 ذو الحج ہے اور 18 ذی الحج کو امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. لہذا آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہے جنہوں نے ابتداءً اسلام قبول کیا. حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے جنہوں نے 2 مرتبہ راہ خدا میں ہجرت فرمائی. حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہے کہ جنہیں جامع القرآن ہونے کا شرف حاصل ہے. حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز ادا فرمائی. حضرت عثمان غنی سیرت میں بھی بے مثال تھے اور صورت میں بھی بے مثال تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہے، مگر آج ہم آپ کی چند خصوصیات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ذو النورین 2 نور والا کہا جاتا ہے، اور جماعت صحابہ میں صرف آپ کو ذو النورین کا لقب عطا کیا. مولا علی سے کسی نے عرض کیا کہ عثمان غنی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. مولا علی فرماتے ہیں کہ عثمان غنی وہ ہستی ہے جنہیں فرشتے بھی ذو النورین کہہ کر پکارتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی خود بھی نور ہے اور آپ کی نسل پاک کا بچہ بچہ نور ہے. دیکھیے عثمان غنی ذو النورین کہا جاتا ہے کیونکہ سرکار علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی، یعنی حضور کی یہ 2 بیٹیاں نور ہے. عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ 2 نور والے ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ حضور کی شہزادیوں کو نور ماننا صرف صحابہ کا عقیدہ نہیں بلکہ فرشتے بھی حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں. گویا فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ خود بھی نور ہے اور آپ کی اولاد بھی نور ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہوگے تو آپ کے استقبال میں جنت میں 2 نور جگمگائیں گے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. اور ابو حسین غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی عادت کریمہ تھی
کہ آپ وتر کی نماز میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو قرآن نور ہے، وتر کی نماز نور ہے، تو عثمان غنی نے یہ دو نور کو جمع کر لیا تھا، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ امت میں سب سے بڑھ کر حیادار، سب سے بڑھ کر حیا والی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے، اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان میں کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس دوران صدیق اکبر آئے تو پیارے آقا اسی انداز پر، اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم آئے، سرکار علیہ السلام اسی انداز پر، اسی حالت میں تشریف فرما رہے، یعنی پنڈلی مبارک کو نہیں ڈھانپا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر عثمان غنی آئے تو سرکار علیہ السلام نے پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا، کپڑے درست کر لیے۔ جب یہ تینوں چلے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد محترم آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، عمر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے کپڑے درست کر لیے، پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ عثمان غنی ایسے حیادار ہے، ایسے باحیا ہے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمیں بھی اپنی حیا کا لیول اور اپنی حیا کا معیار چیک کرنا چاہیے۔ حیا جتنی بھی ہو اچھی ہے، مگر افسوس کہ ہم وہاں حیا کرتے ہیں جہاں حیا نہیں کرنی، اور وہاں حیا نہیں کرتے جہاں حیا کرنی چاہیے۔ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں حیا کرنی ہوتی ہے، جہاں بے پردگی ہو، جہاں بے حیائی ہو، وہاں ہمیں حیا کرنی چاہیے۔ اور حیا کا سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کریں۔ محترم حضرات، یہ عثمان غنی کی شان ہے کہ عثمان غنی ایسے باحیا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ بے شمار شانیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قرآن مجید کی کئی آیت کریمہ آپ کی شان میں نازل ہوئی، احادیث کریمہ میں بے شمار آپ کی شانیں بیان ہوئی ہے۔ البتہ تین اوصاف، تین خوبیاں عثمان غنی کی ایسی ہے جو دیگر صحابہ کرام میں بھی موجود تھی، البتہ عثمان غنی میں ان کا جلوہ اور جھلک زیادہ نظر آتی ہے، اس کا جلوہ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ تین خوبیاں کیا ہے؟ تو اولیاء کرام نے ان تین خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں، ایک تو ہدیہ مال و جان، یعنی اللہ کے نام پر جان و مال کو قربان کرنا، اور دوسرا تسلیم امور، یعنی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا، اور تیسرا ہے اخلاص، یعنی ہمیشہ اللہ کی رضا کو طلب کرنا۔ یہ تین خوبیاں حضرت عثمان میں ممتاز طور پر نظر آتی۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے دروازے پر دستک دی تو پیارے آقا نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہ دروازہ کھولو اور اسے جنت کی بشارت دو۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت دی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، پیارے آقا نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہ دروازہ کھولو
اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو یہ آنے والے فاروق اعظم تھے، میں نے انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنائی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی تو پیارے نبی نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو، الا بلوى تصیبہ، اور یہ بھی بتا دو کہ انہیں ایک مصیبت پہنچے گی، ایک امتحان درپیش ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عثمان غنی تھے، میں نے جنت کی خوشخبری سنائی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان قریب انہیں ایک امتحان درپیش ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اللہ المستعان، کہ اللہ مددگار ہے، یعنی اللہ کی مدد سے میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ آزمائش کیا تھا، وہ شدید امتحان کون سا تھا، اور اس امتحان میں حضرت عثمان غنی کیسے کامیاب ہوئے؟ روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی کی خلافت کا آخری سال تھا، کچھ منافقوں نے آپ کے خلاف سازش رچائی، نتیجتاً مصر کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے خلاف بغاوت کر دی، مدینہ منورہ آ کر آپ کے مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ اب عثمان غنی مکان کے اندر ہیں، باہر سے کوئی چیز کھانے پینے کا کوئی سامان اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے، اور عثمان غنی کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ 40 دن تک اسی طرح گزر گئے۔ آپ کے جانثار، آپ کے چاہنے والے بار بار عرض کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان باغیوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ تو عثمان غنی کا ایک ہی جواب تھا کہ پیارے مصطفیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں اس پر صبر کرتا رہوں۔ 40 دن تک عثمان غنی گھر میں محصور رہے، روزے رکھتے رہے، پانی کی بوند تک نہیں جانے دی جا رہی، نماز کے لیے مسجد نبوی میں نہیں جانے دیا جا رہا۔ پورے مدینہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا۔ عثمان غنی وہ ہستی ہے جنہوں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، آج عثمان غنی کو اس کنویں کے پانی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے۔ محترم حضرات، یہاں پر حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا علمی اور کمال کا نقطہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس محاصرے کے درمیان ایک دن حضرت امام حسن تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اجازت دیجئے ہم ان باغیوں کو ہٹا دیں گے، ان کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ شہزادی انتظار کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا لکھا ہوا غالب آ جائے، ہمیں خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور داتا علی حجویری یہ روایت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے کہ آپ سے مدد کی اجازت طلب کی جاتی ہے، عرض کیا جاتا ہے اجازت دیجئے تاکہ ان باغیوں کو ہم کیفر کردار تک پہنچا دے، مگر عثمان غنی کوئی قدم نہیں اٹھاتے، تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ تو عثمان غنی کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے جو اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ سے کمال مشابہت رکھتا ہے۔ وہ بھی وقت تھا جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ فرمایا حاجت تو ہے مگر اے جبرائیل تجھ سے نہیں، عرض کیا جس سے حاجت ہے اسی سے عرض کیجئے۔ فرمایا رب جانتا ہے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو تسلیم و رضا کے اتنے بلند مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ جبریل امین مدد کے لیے آتے ہیں مگر آپ مدد نہیں لیتے بلکہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ ادھر عثمان غنی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، امتحان ہے، مولا علی امام حسن مدد کے لیے آتے ہیں، آپ کے جانثار غلام مدد کے لیے آتے ہیں مگر آپ ان کی مدد نہیں
नहीं लेते बल्कि अल्लाह की लिखी हुई तकदीर पर राजी रहते हैं। और सरकार फरमाते हैं यही वो शान है कि प्यारे मुस्तफा ने बयान करते हुए फरमाया कि बेशक उस्मान को हम अपने वालिद इब्राहिम के मुशाबिह समझते हैं। तो कितनी अजीम शान है, कितनी बड़ी फजीलत है। मोहतरम हज़रात जरा गौर फरमाइए, ये शान है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत उस्मान गनी वो हस्ती है जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार मालिक जन्नत प्यारे मुस्तफा से बाकायदा जन्नत को खरीदा, बीरे रोमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया। उस वक्त भी प्यारे मुस्तफा ने उस्मान गनी को जन्नत की बशारत दी। इसी तरह मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की तौसी के लिए जगह की जरूरत थी। उस वक्त उस्मान गनी ने जगह को खरीद कर वक़्फ़ किया। उस वक्त भी प्यारे मुस्तफा ने उस्मान गनी को जन्नत की बशारत दी। गज़वा तबूक का मौका है, इस्लाम को माल की जरूरत है, मुसलमान बेसरो सामानी के आलम में। उस वक्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को तरगीब दिलाई। ये वो मौका था कि जब उस्मान गनी ने 950 ऊंट साजो सामान के साथ, 90 घोड़े साजो सामान के साथ 10,000 दिरहम और 10,000 दीनार राहे खुदा में पेश किया। यही गज़वा तबूक का मौका है। सहाबा किराम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है। रास्ते में एक मुश्किल पेश आई, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई, गर्मी की शिद्दत है, शदीद गर्मी है। सहाबा किराम को भूख और प्यास की शिद्दत हुई। इस हालत में सहाबा किराम के चेहरों पर अफसुर्दगी के आसार दिखाई देने लगे, जबकि मुनाफिकीन इस हालत को देखकर खुश हो रहे थे। ये गैब की खबर देने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारे पास रिज़्क भेज देगा, खाने पीने का इंतजाम फरमा देगा। उस्मान गनी भी लश्कर में मौजूद थे। जब आपने ये फरमाने मुस्तफा सुना, फौरन इंतजाम करना शुरू कर दिया। आपने 7 ऊंट गल्ले से अनाज से लदे हुए खरीदे, बारगाह रिसालत में हाजिर कर दी। सहाबाई किराम ने जब ये ऊंट देखे तो उनके चेहरों पर खुशी फैल गई। दूसरी तरफ मुनाफिकों के चेहरे सिया और गमगीन हो गए। प्यारे आका ने फरमाया ये क्या है और किसकी तरफ से है? अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, ये उस्मान गनी ने आपकी खिदमत में तोहफा पेश किया। रावी कहते हैं मैंने खुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और उस्मान गनी के लिए ऐसी दुआ फरमाई कि कभी सरकार ने ऐसी दुआ किसी और के लिए नहीं फरमाई। कहिए सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, आप जरा देखिए, इस्लाम को माल की जरूरत है। उस वक्त सिद्दीक अकबर ने सब कुछ कुर्बान किया, फारूक आजम ने अपना माल कुर्बान किया, उस्मान गनी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो हमें भी चाहिए कि जब भी इस्लाम और दीन को माल की जरूरत पेश आए, मस्जिद और मदारिस को माल की जरूरत पेश आए, तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह ने अगर नवाजा है तो हम भी आगे बढ़कर हिस्सा ले और इस नेक कार्य खैर में हम भी हिस्सा डालें और इस्लाम की इस तरह भी हम खिदमत कर सकते हैं। मोहतरम हजरात, में अर्ज कर रहा था, प्यारे आका खुश हुए और उस्मान गनी के लिए ऐसी दुआ फरमाई कि ऐसी दुआ कभी किसी के लिए हुजूर ने नहीं फरमाई। एक रिवायत में है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि रात भर आप उस्मान गनी के लिए ये दुआ करते रहे कि या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी उस्मान से राजी हो। मोहतरम हजरात, जरा गौर फरमाइए, पीर साहब मुरीद के लिए एक अल्फाज दुआइया कह दे, दुआ का एक जुमला बोल दे तो पीर मुरीद खुश हो जाता थे।
कोई बड़ा बुजुर्ग दुआ दे दे खुश हो जाता है, एक दो जुमले दुआ के दे दे खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए प्यारे मुस्तफा सारी रात उस्मान गनी के लिए दुआ करते रहे कि या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी राजी हो। और याद रखो हुजूर की रजा मिल जाना ये कोई आम और मामूली बात नहीं, बल्कि बहुत बड़ी फजीलत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से अहले जन्नत को जो सबसे बड़ा इनाम मिलेगा वो अल्लाह ताला की रजा। अब अल्लाह की रजा कैसे हासिल होती, अल्लाह की रजा कैसे मिलती है? तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि बहम अहद बांधे है वस्ले अबद का रजाए खुदा और रजाए मोहम्मद, यानी एक है अल्लाह की रजा, एक है प्यारे मुस्तफा की रजा। इन दोनों ने यानी रजाए खुदा और रजाए मोहम्मद ने दोनों ने आपस में यह अहद कर लिया है कि हमेशा हमेशा के लिए साथ साथ रहेंगे। यानी जिसे अल्लाह को यानी जो चाहता है, जो अल्लाह को राजी करना चाहता है, उसे चाहिए कि प्यारे मुस्तफा को राजी कर ले। जिससे प्यारे मुस्तफा राजी हो गए अल्लाह भी उससे राजी हो जाए। तो मालूम हुआ कि जिससे हुजूर राजी हो जाए वो आखिरत के सबसे बड़े इनाम यानी अल्लाह की रजा का मुस्तहिक हो जाता है। और उस्मान गनी वो हस्ती है कि जिनके लिए प्यारे मुस्तफा सारी रात दुआ करते रहे कि अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी उस्मान से राजी हो जा। ये कितनी बड़ी फजीलत है। आइए आखिर एक और बात करके गुफ्तगू खत्म करते हैं। मोहतरम हजरात, हिजरत का 6ठा साल, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्रा का इरादा फरमाया। सैकड़ों सहाबाए किराम को साथ लेकर हम सबके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हुदैबिया के मकाम पर पहुंचकर आपकी मुबारक ऊंटनी कस्वा अचानक ठहर गई। तो सहाबा किराम को परेशानी हुई कि आज खिलाफे आदत खिलाफे मामूल प्यारे मुस्तफा की सवारी कस्वा क्यों ठहर गई। तो सरकार ने फरमाया कि ना ये जिद करके ठहरी है, ना ये उसकी आदत है, बल्कि उसे उसी रब करीम ने रोक दिया है जिस रब ने हाथियों को रोक दिया। यानी जिस रब ने अबरहा के हाथियों को रोक दिया था, इसी रब ने इस ऊंटनी को रोक दिया है। और ऊंटनी का खिलाफे मामूल रुक जाना ये खुदाई इशारा था कि काफिला मक्का मुकर्रमा की तरफ न बढ़े बल्कि यहीं हुदैबिया में ठहर जाए। उस वक्त मक्का मुकर्रमा फतह नहीं हुआ था, मक्का मुकर्रमा पर काफिरों का कब्जा था। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान गनी को अपना सफीर बनाकर मक्का मुकर्रमा रवाना फरमाया कि अहले मक्का को बता दे कि हम जंग के इरादे से नहीं आए बल्कि उमरा के इरादे से आए। हजरत उस्मान गनी मक्का मुकर्रमा पहुंचे, इधर काफिरों ने रोक लिया और उस वक्त एक खबर फैली कि काफिरों ने उस्मान गनी को शहीद कर दिया। तो गैब की खबर देने वाले प्यारे मुस्तफा अगरचे जानते थे, लेकिन आपने सहाबाए किराम से इस बात पर बैत ली कि अगर उस्मान शहीद हो चुके हैं तो हम उनका बदला जरूर लेंगे। कुरान मजीद में भी इस बैत का जिक्र आया है और इसी बैत को बैत रिजवान कहते हैं। अब उस बैत का अंदाज क्या था, उस बैत की सूरत क्या थी? तो प्यारे आका एक दरख्त के नीचे खड़े हो। अब अंदाजा लगाइए, बैत ही लेनी है तो किसी भी जगह आप ले सकते थे, पत्थर पर भी ले सकते थे, किसी और नशेबी जगह पर भी ले सकते थे, बगैर किसी और मकाम और मकान पर भी ले सकते थे। लेकिन प्यारे मुस्तफा एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। अब उस दरख्त की शान देखिए कि उसका जिक्र कुरान में आ गया। तो पता चला कि जहां प्यारे मुस्तफा के कदम लगे, जिस दरख्त के नीचे प्यारे मुस्तफा खड़े हो जाए वो भी काबिले जिक्र बन जाता।
कुरान में उसका जिक्र आ गया तहत शजरा। अब उस बैत का अंदाज क्या था, कैसे बैत की? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को जमा किया और अपना सीधा हाथ फैलाया। सहाबाए किराम ने अपने हाथ प्यारे मुस्तफा के हाथ पर रखे, फिर हुजूर ने अपना बायां हाथ सबके हाथ पर रखा और फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है। कहिए सुभान अल्लाह। सीधा हाथ फैलाया, सहाबा ने अपने हाथ प्यारे मुस्तफा के हाथ पर रखे, हुजूर ने अपना बायां हाथ रखा, फरमाया ये उस्मान का हाथ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल लज़ीना युबाइयूनका इन्नमा युबाइयूनल्लाह, क्या महबूब जो आपसे बैत करते हैं वो हकीकत में अल्लाह से बैत करते हैं। और यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, और सबके ऊपर अल्लाह का हाथ है। मोहतरम हजरात मुझे बताइए नीचे किसका हाथ? प्यारे मुस्तफा का हाथ। दरमियान में सहाबाए किराम के हाथ थे, फिर ऊपर प्यारे मुस्तफा का हाथ था। नीचे वाला हाथ बैत लेने के लिए था, ऊपर वाला हाथ ये उस्मान गनी की नुमाइंदगी के लिए था। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युबाइयूनका, ए महबूब जो आपसे बैत करते हैं वो आपसे नहीं हकीकत में अल्लाह से बैत करते हैं। यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, और उन पर अल्लाह का हाथ है। मोहतरम हज़रात मतलब क्या है? हाथ तो प्यारे मुस्तफा का है, लेकिन ये हाथ सिर्फ अल्लाह के हुक्म से काम करता है। लिहाजा महबूब ये हाथ आपका नहीं, ये रब का हाथ है, ये अल्लाह का हाथ है। अब शान उस्मान गनी देखिए, प्यारे मुस्तफा ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया और अल्लाह ताला ने उस हाथ को अपना हाथ करार दिया। तो सहाबाए किराम ने, दीगर सहाबाए किराम ने अपने अपने हाथों से उस बैत में शामिल हुए, अपने अपने हाथों से बैत की। मगर उस्मान गनी उस बैत में उस निराली शान से दाखिल हुए कि अपने हाथ से बैत नहीं की, बल्कि प्यारे मुस्तफा के हाथ के जरिए उस बैत के अंदर शामिल हुए। और अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, के महबूब ये जो बैत कर रहे हैं वो अल्लाह के साथ बैत कर रहे हैं, और ये तेरा हाथ नहीं, ये महबूब ये तेरे रब का हाथ। तो इससे अंदाजा लगाइए ये शान है उस्मान गनी की। हजरत ज़ी वक़ार इस्लाम की तारीख में शहीदों की एक लंबी फहरिस्त, इब्तिदाए इस्लाम से लेकर आज तक, गज़वाए बदर से लेकर करबला तक, और करबला से लेकर आज तक बेशुमार लोग दीन इस्लाम के लिए शहीद हुए और होते रहेंगे। मगर उन शोहदा में, मगर उन शहीदों में किसी का खून उहद की वादियों में गिरा, किसी का खून बदरो हुनैन की घाटियों में गिरा, किसी का खून करबला की सरजमीन पर गिरा। मगर उस्मान गनी वो अजीम शहीद है कि आपका खून कुरान मजीद के पारों पर गिरा, आपका खून कुरान के औराक पर गिरा। फिर बंदा जिस जगह शहीद होता है वो जगह कयामत के दिन शहादत की गवाही देगी। तो किसी की शहादत की गवाही उहद की वादियां देगी, किसी की शहादत की गवाही बदर हुनैन की घाटियां देगी, किसी की शहादत की गवाही सरजमीन करबला देगी। मगर उस्मान गनी ऐसे शहीद है कि आपकी शहादत की गवाही कुरान मजीद के पारे देंगे, आपकी शहादत की गवाही कुरान मजीद के औराक देंगे। फिर बंदा जिस हाल में शहीद होता है कयामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। तो कोई एहराम बांधे हुए मैदान महशर में उठेगा, कोई रुकू करते हुए मैदान महशर में उठेगा, कोई सजदा करते हुए उठेगा। मगर उस्मान गनी मैदान महशर में कुरान मजीद की तिलावत करते हुए उठेंगे। मोहतरम हजरात ये शान है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हमें चाहिए कि उस्मान गनी की साले सवाब के लिए घर में फातिहा खानी का इंतजाम करें, साले सवाब करें और उनके फैजान से माला माल हो। अस्सलाम वालेकुम।